Namaste students, welcome back to Suman tutorial. Yeah. Namaste students, welcome back to Suman tutorial. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನಾ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಅ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋನಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಲಾಟ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್. See, what is current? Current, I, is the flow of charges in a given time. Physics terminology ನಲ್ಲಿ I current ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ, Q charges ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ, T time ನ represent ಮಾಡುತ್ತೆ. So what is electric current? Electric current is the flow of charges in a given time. ಹಾಗಾದ್ರೆ SI unit of charge is coulomb, SI unit of time is second. So I is equal to coulomb per second. But we had one more unit. What is that unit? That unit is ampere. Current is represented by the unit ampere. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is coulomb per second and ampere relationship? ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್. What is the SI unit? The SI unit of the current is ampere. Define it ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಂಪೇರ್, 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, define the SI unit of current. Then if you want to say current is said to be 1 ampere, 1 coulomb of charge is passing in 1 second. Okay na? First clear? Now one ಸ್ವಲ್ಪ extend ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. So I is equal to N into E by T is one more formula. So that is Q is N into E. ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ಇ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. ಈಸ್ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ MCQ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ flowing in 1 ampere of the current. If the current flowing is 1 ampere, write down or calculate the number of charges flowing in the circuit ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ you must know this formula. See here, if I is equal to 1 ampere and time is 1 second, then what is the value of N? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್. To solve this one, we are going to use the formula I is equal to N into E by T. 1 is equal to N into 1.6 into 10 to the power of minus 19 by 1. ಹೌದಾ? Then N is equal to 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. After solving this one, you will get a value of N as 6.25 into 10 to the power 18. Andre, the number of charges flowing in 1 ampere of current is 6.25 into 10 raised to 18. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಇದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ you must know this formula. So this is the basic concept of your electric current. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, I is equal to Q by T and I is equal to N into E by T, where Q is equal to N into E. ಈ ಮೂರನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. See here, the next concept is potential and potential difference. See, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ತಿನ್ನಲು ನಿಮಗೆ V is equal to W by Q, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Where V, I repeat, V is equal to W by Q. See here, what is this V? V is the potential, W is the work done, Q is the charges. And I know
What is potential? Potential is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to the given point. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು? ಎಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಜೌಲ್, ಎಸ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕೂಲಮ್, ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೂಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್, ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಥರ ಬಂತು, ವೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜೂಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್? ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ 1 ವೋಲ್ಟ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ 1 ಜೂಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. I repeat, if I want to say potential is 1 volt, potential na 1 volt ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charges from infinity to the given point. Potential difference ಅಂತಂದ್ರೆ between 2 points ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆನಾ? So this is the concept about your potential and potential difference. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. So what is resistance? Resistance is a process which controls the flow of charges. ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕರಿಬೋದು. ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ and this is the symbolic representation of a resistor. This is symbolic representation of resistors. You are not supposed to put plus or minus n. ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ n ಇಂದ ಹಾಕಬಾರ್ದು. So I repeat one more time. So what is resistance? Resistance is a process which controls the flow of charges, and the device used as a resistance, we call it as a resistor, and the SI unit of resistance is ohm, and this is the symbol. This is the symbol of resistance. Resistance SI unit is ohm. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮೂರು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ? ಕರೆಂಟ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯು ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ is the amount of charges flowing in a given time. Potential is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point. Resistance which controls the flow of charges. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸರ್, ಯಾಕೆ ಇದು ಮೂರನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಲಾನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. That is Ohm's law. So formula is V is equal to IR. ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಲಿತೀರಾ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. V is equal to IR, Ohm's law. What it is? ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. At a constant temperature, potential difference across the circuit directly proportional to the current flowing in the circuit, or current directly proportional to the potential difference across the circuit only when the temperature is constant. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವಾಗಿಂದ ಒತ್ತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, MCQ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಟು ಒಬೇ Ohm's law, which physical quantity need to be constant, or what are the drawbacks of Ohm's law? ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ potential across the circuit directly proportional to the current flowing in the circuit.
ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್, ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಐ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್. Let me take a graph. So x-axis, y-axis. In a x-axis, I am taking the current in terms of ampere, and a y-axis, I am taking potential in terms of volts. See, if I plot a graph of V versus I will get a straight line passing through the origin. I will get a straight line passing through the origin. If I get a straight line, then we call this graph as ohmic resistance graph. Means the graph which obeys Ohm's law, adana ohmic resistor anta karitivi. So if I get a curved line, that becomes non-ohmic resistance. Here, now see here, the most important topic I am gonna discuss with you. Okay, now see here, in a y-axis I am taking potential, and in the x-axis I am taking the current, and I got a graph straight line passing through the origin. This represents ohmic resistor anta andre. If I calculate the slope for this graph, slope andre enu? Nothing but construct a small triangle where you feel comfortable. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ. The slope is always y divided by x. The value of y divided by the value of x. Now tell me, in this particular graph, y represents potential. Howda? And BC. X represents current, and I will get one constant. That constant is resistance. That constant is resistance, and this value is fixed for ohmic resistors. Means if I get a straight line, so this graph represents the Ohm's law and ohmic resistance. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, in this graph, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು which physical quantity you are measuring by calculating the slope in this graph ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So it's very clear, I am calculating resistance using this graph by constructing the slope for it. It's to basic Ohm's law. Clear? Okay na? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಯರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಯರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವಯರ್ ಲೆಂತ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಮೀಟರ್, 2 ಮೀಟರ್, 3 ಮೀಟರ್, 4 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is inversely proportional to area of cross section. A represents area of cross section. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಸಣ್ಣ ವೈರ್ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡ 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 ವೈರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್.
means if the temperature of the conductor is increasing, the resistance will also increase. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. If the resistance of the wire is increased due to increase in the temperature ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. Then finally this resistance depends on the material which we are gonna take. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ನಾಟ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಲ್ವರ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಷ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸಿಲ್ವರೇ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ್ದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಳ್ಳಿದು ವೈರ್ 1 ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ವಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕಾಪರ್ ಇಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ directly depends on the length. Resistance inversely proportional to the area of the cross section, and resistance directly depends on the temperature and it depends on the material. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. So x-axis and the y-axis, and the x-axis current, y-axis voltage. I am getting two lines like this. So let me mark the name as A and B. Idu graph exam alli kottidare. So first question, which type of graph it is? Obviously it is a ohmic resistance graph which obeys Ohm's law. Now the second question, when you compare A and B, which is having more resistance, which is having more temperature? Question ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. So by observing this one, A will have high resistance. A ಗೆ resistance ಜಾಸ್ತಿ, this is low resistance. ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ temperature is high, here temperature is low. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ as the resistance is more, temperature will be more. So ಕೇಳಿದರೆ ಈ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. So resistance of A is greater than resistance of B, ಅಂತರ temperature of A is greater than temperature of the B. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇಷ್ಟನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಶೋರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ same graph I will write one more time. The graph x-axis, y-axis. In x-axis I will take potential and y-axis I will take current. So once again I am gonna get two lines passing through it. So here A and a B. Now observe and tell me which is having more resistance and which is having more temperature. Obviously students gonna confuse and they will commit a mistake. ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಬಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಅಥವಾ ಆರ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ and the y axis. ನೋಡಿ, VI is the perfect one for resistance. If it is reversed, that is conductance. In this case, which is having more resistance? And RB
is greater than RA. So resistance of B is greater than resistance of A. Here the temperature of B is greater than temperature of A. ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? RA greater than RB. ಅದೇ ತರ temperature of A is greater than temperature of E. For this graph, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. The most important one, I request you to note down. ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೀ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸೆಟ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ವ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಐ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನಾ ಕಂಪೇರ್ ದೀಸ್ ಟು ಗ್ರಾಫ್, this graph, if I call it as A and B, graph A represents ohmic resistance, graph B represents non-ohmic resistance. So this is ohmic resistance, this is non-ohmic resistance. So definition ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, the resistance which obeys Ohm's law, ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬೋರ್ಡು? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತರನೇನೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, resistance R is rho L by A is the formula. Resistance R is rho L by A. So this R is resistance, L length, A area of cross section. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ P. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. R is equal to rho L by A. ಈ A ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. See here, A represents area of cross section ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So area of cross section, and this formula will be pi r square. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? pi r square. ಸರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ವೈರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಡ್ಜ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ pi r square, ವೇರ್ ದಿಸ್ r ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. Resistivity R is equal to rho L by A, where rho represents the resistivity, SI unit is ohm meter, and A ಅಂತ ಬಂದಾಗ pi r square. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ specific resistors, factors affecting ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ specific resistance depends. See here, this specific resistance is very low
very low for metals and alloys. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 10⁻⁻8, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 10⁻⁻5 ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10⁻⁻8 ಓಮ್ ಮೀಟರ್, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10⁻⁻5. ಓಕೆನಾ? Now comes to the insulators. So this is very much high for insulators. Insulators ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ at the rate of 10⁻15 ಓಮ್ ಮೀಟರ್. Sorry, it is 10⁻13 ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 10⁻⁻8 ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಅಲಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಯರ್ಲಿ 10⁻⁻5 ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ at the rate very nearly equal to 10⁻13 ಓಮ್ ಮೀಟರ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? Now go to the temperature part. Temperature. See here. What happens with the temperature? See here. If the temperature is increasing in metals ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ here specific resistance will also increase. ಇದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೋ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ the rise in temperature leads to rise in specific resistance. Now comes to the semiconductors. If the temperature rises in semiconductors the resistivity or the resistance decreases. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಐ ರಿಪೀಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಲಾಯ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಕೆಲವೊಂದು ಅಲಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು? ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಇದು ಎರಡು ಅಲಾಯ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ here there will be no effect in a specific resistance, no change in resistivity. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಶೋರ್? ಓಕೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. CL for metals it is very low. Metals and alloys it will be very low, 10⁻⁻8, 10⁻⁻5.
It's high for insulator, 10 to the power of 13 ohm meter. Now, with change in temperature, if the temperature changes in a metal, resistivity increases, in a semiconductor, resistivity decreases. But for few alloys like manganese and constantine, even though the change in temperature will not affect the resistivity of it. Now, the very important one. This resistivity is irrespective of its shape and size. ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಲೆಂತ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆದುಕೋಬಹುದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. Now see here students, with respect to resistivity, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಬೇಡ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ohm, the given wire of resistance 1 ohm ಇದೆ, R is equal to 1 ohm, is stretched to double its length. What will be the new resistance? So what will be the new resistance if the length stretched to double of its length ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸಿ ಇದು MCQ ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ. ಏನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಇಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2 times, then area reduces to half of it. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವಯರ್ ಇದೆ, ಈ ವಯರ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು 1ರಿಂದ 2 ಆಗುವಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು, ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಲೆಂತ್ doubles to 2 times, area reduces to 2 times. ಅದೇ ಥರ if length stretch to 3 times, area reduces by 3 times. If length stretch to 4 times, area reduces to 4 times. ಅದೇ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯಿದ್ದಾರೆ. if length stretch to n times, then area reduces by n times. n ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದೇನು? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಸಿ ಆರ್ ಈಸ್ 1 ohm, ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? 2L. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A/2. ಏನು ಬರದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಎಲ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬೇಡ, ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಉಳಿದೇನು? ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ, ಇದೇನಾಯ್ತು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. 1/2 ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು? A/B whole divided by C/D will be equal to A/B into D/C. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1/2 ಏನಾಯ್ತು? ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? R will be 4 times rho L by A. This is the new one, so that is R1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಏನಿದು? R. So it is 4 times of R. R value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? R value is 1 ohm. So it is 4 into 1. It is 4 ohm. That is the new resistance. ಇಷ್ಟೇ ಟ್ರಿಕ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. There is a resistance 1 ohm is stretch its length by 2 times. What will be the new resistance? The new resistance will be 4 ohm. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Okay. Let me clear this one.
one more question. See here, uh, a wire of resistance 9 ohm having the length 30 centimeter is tripled on itself. What is the new resistance? See here, the resistance of the wire is 9 ohm. Resistance of the wire is 9 ohm having the length L is equal to 30 centimeter. Having the length L is equal to 30 centimeter. It's tripled on itself. What is the new resistance? New resistance ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ವಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇದು ವಯರ್. ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್. 1 2 ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ is a complete L length. If I tripled on itself, length ಏನಾಯ್ತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಲೆಂತ್ reduces by 3 times, if the length reduces by 3 times, then area of cross section increases by 3 times. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? If L is equal to L by N, then A is equal to N times A. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ the common. N represents N 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಸೊ L is equal to 30. ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ 30 by 3 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದೇನು? R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. ಹೌದಾ? R ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೋನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. L ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? L by 3, A ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3A. ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟೇ ಟ್ರಿಕ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬರೀತೀನಿ. R is equal to ರೋ ಅಲ್ಲೇ, L ಅಲ್ಲೇ, A ಅಲ್ಲೇ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 divided by 3 into 3. ಸೊ R is equal to ರೋ L by A of 1 by 9 ಆಯ್ತು. ಆಫ್ 1 by 9. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೋ L by A is R value is 9. So this is R1. So R1 will be equal to R into 1 by 9. Rho L by A is R into 1 by 9. R value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? 9 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. into 1 by 9. So R1 9 and 9 cancel. It is equal to 1 ohm. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ MCQನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. Yes, students. Now the last topic of your current electricity, that is superconductors. Now, superconductors means the device which offers almost zero resistance. Almost zero resistance at very low temperature. At very low temperature means the devices are the objects which offers very low, almost zero resistance at very low temperature. Those are called as superconductors. Means ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಅಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಈ ನಂಬರ್ಸನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಬಿಲೋ 4.2K, ಲೆಡ್ ಬಿಲೋ 7.25K and niobium below 9.2K. See, practically to obtain the temperature of these at very low, it is impossible. For that reason, practically ನಾವು ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್
which offers, or the materials object which offers zero resistance, resistance ಇರಲ್ಲ, 100% ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, zero resistance at very low temperature, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: mercury, lead and niobium. Mercury below 4.2 Kelvin, lead below 7.25 Kelvin, and niobium, Nb, it is Nb, niobium less than 9.2 Kelvin. Is it clear? See, the bright light came. Clear up? Please note down. It is important. Thank you. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು one more advanced level, that is EMF of the cell. EMF of the cell, that is electromotive force, terminal voltage, voltage drop and combination of resistors. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನಪ್ಪ ಇದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ EMF? Electromotive force means, see here, this electromotive force is the potential, usually represented by the letter V. Electromotive force, ಹೆಸರು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನೇಮ್, ಈಗಲ್ವಲ್ಲ, ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನೇಮ್ ಬಂದದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೆಸರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್, ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಏನಪ್ಪ ಇದು? EMF of the cell. EMF of the cells is the potential when there is no electricity passing in the circuit. I repeat one more time. So ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So what is EMF? EMF of the cell is the potential of the circuit when there is no electricity passing in the circuit. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್. ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತಿರೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಟ 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 ಬಡಿದ್ವಿ, ತಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಬಟ್ ಮುಗೀತು, ಇದು ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಶಾಪ್, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಂತಹ ಸೆಲ್ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಿರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ present in the circuit when there is no current flowing in it, that is the EMF of the cell. Fixa EMF of the cell. So but when the electricity is passing in the circuit and the potential what we are going to get, that is terminal voltage. That is terminal voltage. EMF of the cell ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, it is the potential difference when there is no current flowing in the circuit. There is no current flowing in the circuit. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಂತಹ ಸೆಲ್, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ we call it as EMF of the cell. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ವಯರ್, ಒಂದು ಬಲ್ಬಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. EMF is represented by the letter E and the voltage, terminal voltage is represented by upper capital letter V. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳೋಣಂತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Circuit resistance, ಒಂದು cell, positive, negative, it is flowing like this and it is reaching. See here, when I purchase this cell, a cell ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿತ್ತು I will provide the voltage around 12 volt. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು?
12 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಸೆಲ್ ನನಗೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮೀಟರ್? Ammeter is a device used to measure the current flowing in the circuit. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್, 4 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬಲ್ಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು 4 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಇದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಂತಹ ಸೆಲ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿತ್ತು? ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋನ ಪ್ರೊವೈಡ್ 12 volts. 12 volts ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾ ಬಂದೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತು? 2 ಆಂಪೇರ್ ತೋರಿಸ್ತು. ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ, ತೋರಿಸ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, V is equal to IR. See here, ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 2 ಆಂಪೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ? 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ಬಂದಿದ್ದೆಷ್ಟು? 8 ವೋಲ್ಟ್. ಮೋಸ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಸೆಲ್ನ ತಂದಿದ್ದು. ಹೌದು ತಾನೆ? ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, 12 ವೋಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ವಾಸ್ 12 ವೋಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 8 ವೋಲ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ is represented by small letter v. This is because of the internal resistance within the cell. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100% ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. That is the internal resistance, and the product of internal resistance and the current becomes the voltage drop. ಈಗ ಕಹಾನಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? If E is the EMF of the cell, then EMF of the cell will be terminal voltage plus voltage drop. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಏನು? EMF of the cell will be terminal voltage plus voltage drop. Terminal voltage plus voltage drop. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. EMF of the cell when there is no current flowing in the circuit. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. What is the potential? That is EMF of the cell. V, terminal voltage, the potential when the voltage, when the current flowing in the circuit. Then this is voltage drop. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ. ಸಿಯರ್ then E is equal to V is IR plus this is IR. Capital R represents external resistance, small r represents internal resistance. Then E is equal to I of R plus R. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. Internal resistance is small r, external resistance is capital R, then I is the current flowing in the circuit. Then E is equal to I of R plus R. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, and it's very clear among these three, E, capital V, small v. EMF of the cell, terminal voltage drop. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ? EMF ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ.
ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ. ಇದೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇ ವಿ ವಿ ಇ ವಿ ವಿ ಇ ವಿ ವಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ. ಇದೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. EMF of the cell is greater than terminal voltage, which is greater than voltage drop. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದೊಂದನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಟ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೊ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ potential difference across the terminals. ನೋಡಿ, ಈ ಮಾತನ್ನ ಇದೊಂದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ internal resistance of the cell. ಇದೊಂದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೊಂದೇ ಟ್ರಿಕ್, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದರೆ, in that case you should not take the value of small r of the cell. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12 ವೋಲ್ಟ್ 2 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೇ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್, ಕರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸೆಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ EMF, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಓಕೆನಾ? Now see here, the final topic about your internal resistance, that is factors affecting the internal resistance of it. See here, if the area increases, the internal resistance decreases. Okay, if the area of the cell increases, then the internal resistance decreases. Now the second one, distance between the electrodes ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು, if the distance is more, then resistance will be more, internal resistance will be more. Okay, now the concentration of the electrolyte. If the concentration is more, then internal resistance will be less. It is inversely proportional. And then finally, temperature. If there is more temperature, then the internal resistance will be less. So these are the few things that you have to note down. Once again I am telling, if the surface area is more, internal resistance will be less. Distance between the electrodes are more, then internal resistance will be more. Concentration is more,
then the resistance is more. Sorry, I just wrote wrong. Sorry. If the concentration is more, then resistance will be high. If the temperature is high, resistance will be less. So these are the 4, 1, 2, 3 and the 4. These 4 are important. I want you to note down. It's an important. Okay, na? Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? So area more, internal resistance is less, distance is more, internal resistance is more, concentration is more, internal resistance is more the temperature, less the internal resistance. So now point clear ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Sure? ಪಕ್ಕನಾ? Clear? Okay. Now let me clear. Now see here. Now it is common for both the ICSE, CBSE and state, that is combination of resistors. Combination of resistors. See here, on the circuitry, there is a chance we need to connect more than 2, 3, 4, 5 resistors. Then how they will connect? See here, resistors na ಎರಡು ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. One is series, another one is parallel. ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎರಡು ತರದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಒನ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. So this type of connection is series. If I take R1, R2 and R3, R1, R2 and R3 are connected in series. Then how to calculate the equivalent resistance? So the resistance connected in series will be equal to the sum of resistance in the circuit. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಸೊ ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೌ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒನ್ ಬಿಲೋ ದ ಅದರ್. ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ R1, R2 and R3, then the total resistance or the equivalent resistance, how to calculate? So 1 by Rp, resistance connected in parallel, will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. By observing this one, it is very clear that when resistance are connected in a circuit, total resistance will be high. When the resistance are connected in parallel, the total resistance will be less. Series connect ಮಾಡಿದಾಗ resistance ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, parallel connect ಮಾಡಿದಾಗ resistance ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, because it is a reciprocal form. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. If only two resistors are connected in parallel, ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? when only two resistors are connected, R1 ಮತ್ತೆ R2 in parallel. ಅವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ Rp will be equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. Imagine this is 4 ohm and another one is R2 is 6 ohm ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 1 by Rp is 1 by 4 plus 1 by 6 ಅಂತ ತಗೊಂಡು LCM ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 6 into 4 divided by 6 plus 4. 6 4s are 24 by 10. So the final answer is 2.4 ohm resistance in parallel. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? But make sure this is applicable only when two resistors are connected in parallel. Some ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? Then you have to use this formula only. ಓಕೆನಾ? Can I clear? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್
in a parallel circuit. See, now I will draw one parallel circuit like this. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. See, if I connect this one to a cell or a battery connect ಮಾಡೋಣ. So this is positive, this is negative one. So obviously the current flowing here. Observe this junction. Current is divided into 3, I1, I2, I3. Hoda, always remember, whenever there is a junction which divides, that circuit is in a parallel. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ where voltage is constant. Current varies, I varies, voltage is or potential is constant. But when it is connected in a series, when resistors are connected in a series, observe there is no chance of current to get deviated. Current deviation chance illa. So hagagi series alli idaga, when resistors which are connected in a series, so current remains constant, whereas voltage or potential get varies. ಇದೊಂದು ಕಡೆ ನೋಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. I repeat, whenever the resistors are connected in parallel, current varies, potential constant. But when the resistors are connected in a series, current is constant, but voltage or the potential varies. So this is the basic concept about your combination of resistors. Combination of resistors ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೆಕ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. So this is the concept about your combination of resistors. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, EMF, terminal voltage, internal resistance, voltage drop and the combination of resistors. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ electrical power and then heating effect. Electrical power and the heating effect ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮಾತ್ರ ಬರೆದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್, P is equal to W by T. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನದರ್ ಒನ್, P is equal to VI. ಇದೊಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪವರ್ is equal to potential into the current flowing in the circuit. And one more formula, P is equal to I square R. ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. P is equal to VI and P is equal to I square R. ಇವೆರಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆ, ಇದು ಪವರಿನ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು MCQ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ is a unit of energy or power ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನೋ, ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ is the unit of electrical energy. So then 1 kilowatt hour will be equal to 1000 watt hour. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? 1 ಗಂಟೆ 1 hour ಅಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಿಲೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 1 kWh kilowatt hour will be equal to 3.6 into 10⁻⁶ joule. ಇದೊಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 1 kilowatt hour will be equal to 3.6 into 10⁶ joule of energy. So I repeat one more time. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ P is equal to VI, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. P is equal to V square, sorry, P is equal to I square R. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ನೋಡಿ ಇದೊಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. P is equal to W by T, P is equal to VI, P is equal to I square R. Next, KWH. KWH is equal to 3.6 into 10⁶ joule of energy. ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ P equals V square by R. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬರೀಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. P is equal to V square by R. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ VI, ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ I square R, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ V square by R. ಈ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ E is equal to P into T. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? E is equal to P into T, where E is the electrical energy. E is the electrical energy, T is the power, and T is the time. Usually this time will be in terms of R kilowatt hour. Usually ಜೌಲಿಗಿಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ KWH ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Not 100%, but maximum KWH ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬಾರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ E is equal to P into T ನ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೆನ್ H is equal to I square RT. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ E is equal to P into T. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ H is equal to I square RT. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ in the form of heat energy. Always energy will be dissipated in the form of heat energy. Then H is equal to I square RT, where I is the current, or usually resistance, as you know. T here is time, not temperature. As time, not temperature. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ H directly proportional to I, H directly proportional to R, H directly proportional to T. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ H is equal to I square RT ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೈ ದ ಮಿಷಿನ್, ಆರ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ H is equal to I square RT ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ P into T ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು.
ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ 3 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಸಾಲ್ವ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಒನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಎಟ್, please subscribe Suman Tutorial and also click on the bell icon so that you are not gonna miss any of the notification. Till now, take care. Bye bye. See you in the next video. Bye everyone.